गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ਆਪਾਂ अपना कल ਦਾ शुरू किया होया चैप्टर पाठ नंबर 4 श्री गुरु अर्जन देव जी तो अगे पढ़ांगे। पुत्र जी ਆਪਾਂ ने इस पाठ ਦੇ ਵਿੱਚ श्री गुरु अर्जन देव जी ਦੇ जन्म स्थान बारे, जन्म बारे ते उन्हां दे धार्मिक ਕੰਮਾਂ बारे पढ़िया कि उन्होंने किस तरह बहुत सारिया परेशानियां तो बाद गुरगद्दी प्राप्त हुई सी और इस गुरगद्दी प्राप्त तो बाद भी उन्होंने भरा ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ने बहुत सारिया औकड़ा मुसीबत उन्होंने रस्ते विच पैदा कीतियां, पर फिर भी वो गुरु अर्जन देव जी नूं गुरगद्दी तो उतार ना सके। इस तो बाद असीं ये पढ़िया है कि गुरु अर्जन देव जी ने गुरगद्दी ते बैठन तो बाद बहुत सारी बाणी की रचना की। सुखमनी साहिब इन्हां दी शाहकार रचना मन्नी जाती है। इन्हां ने 30 रागां विच बाणी रची। पहले 4 गुरु साहबानां तो इलावा इन्हां ने भगतां, कई सूफी फकीरां दी बाणी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज करवाई अते इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी संपादना दा कारज 1604 ईस्वी विच संपूर्ण करवाया। इस तो अगे बेटा जी अज आपां पढ़ांगे गुरु अर्जन देव जी दा सिख धर्म, सिख इतिहास अते कई होर खेतरां विच वडमूला योगदान है। अंडरलाइन करो यह बेटा जी। इहदे विच ये दस्सिया है कि उन्होंने ना केवल बाणी रची सगों उन्होंने सिख धर्म लई, सिख इतिहास अते होर कई खेतरां विच भी बहुत काम कीते हन। आपने 1588 ईस्वी विच श्री हरमंदर साहिब दी नींव मुसलमान फकीर साईं मियां मीर तो रखवाई। अंडरलाइन करो पुत्र जी ये लाइन्स कि इन्हां ने 1588 ईस्वी दे विच श्री हरमंदर साहिब दा जिहड़ा नींह पत्थर सीगा वो एक मुसलमान फकीर साईं मियां मीर कोलों रखवाया सी ता जो किसी भी धर्म ना जा जात पात दा भेदभाव ना हो सके। लोकां नूं सांझा धर्म स्थान ते इशनान करन लई तलाब बनवाया। अमृतसर विच ही संतोखसर ते रामसर 2 होर सरोवर बनवाए। उस जमाने विच सरोवर जां तलाब दा बहुत महत्व सी। इशनान करन लई दरिया जां तलाब ही हुंदे सन। गुरु साहब ने तरन तारन नगर भी वसाया। तरन तारन दा सरोवर आकार दे पक्ष तो काफी बड़ा है। आपने लोक भलाई ते होर भी बहुत सारे काम कीते। सिक्खी दे प्रचार लई धर्म स्थान उसारे। लाहौर विच बौली बनाई। तरन तारन विच यतीमां ते कोड़ियां लई हस्पताल खोलिया। 10 वंद दी प्रथा भी आरंभ की। इस तो इलावा काबल, कंधार ते ढाके तक व्यापार दा काम भी शुरू किया। पुत्र जी आपां ने इस पैरे दे विच पढ़िया कि श्री गुरु अर्जन देव जी ने लोकां नूं सांझा धर्म स्थान ते इशनान करन लई तरार बना के दिता। उस तो इलावा उन्होंने संतोखसर ते रामसर नां दे होर सरोवर भी बनाए क्योंकि जदों इन्हां ने हरमंदर साहिब दी नींह रखवाई उस समय सरोवरां दा बहुत महत्व हुंदा सी क्योंकि लोग इशनान दरिया जां तलाब ते ही करदे सन। इस तो बाद गुरु साहब ने तरन तारन नगर भी वसाया अते उत्थे तरन तारन दे विच ही एक बहुत वड्डा गुरुद्वारा साहिब दा निर्माण करवाया अते उहदे विच एक सरोवर भी बनवाया। उस गुरुद्वारे दे विच एक बौली साहब भी बनाया जिस दियां पौड़ियां थल्ले तलाब दे विच नूं उतरदियां हन। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने ये सरोवर जरूर देखा होना है। उस तो बाद इन्हां ने लोकां दी भलाई लई भी बहुत सारे काम कीते। सिख धर्म दा प्रचार करन लई धर्म स्थान बनाए। लाहौर साहिब दे विच भी तरन तारन साहिब दी तरह एक बौली बनाई। बौली तो भाव पुत्र जी ये कि उत्थे एक अजिहा सरोवर बनाया जिस दे विच 84 पौड़ियां सीगियां ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ कि जेड़ा इंसान उत्थे 84 बार मतलब हरेक पौड़ी ते बैठ के जपजी साहब दा पाठ करता है
ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਨ ਜਨਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਤੀਮਾਂ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ, ਕੋੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਈ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਏ। ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਢਾਕੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਈ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੋਹਰੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੋਂ
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੀਰੀ ਮੀਨਸ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਗੇ ਤੱਕ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਗੇ ਤੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਸਾਕਾਰ ਰਚਨਾ, ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ, ਮੁਹਾਰਤ, ਯੋਗਦਾਨ, ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅਡੋਲ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਊੜੇ ਤੋਂ ਘੱਗੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਸੋ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਕਸ਼ਿਤਾ, ਅਕਸ਼ਿਤਾ ਅਨਮਿਊਟ yourself। ਹਾਂਜੀ ਅਕਸ਼ਿਤਾ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਕਸ਼ਿਤਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ। ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ हैंड रेज करो बेटा, शाबाश। जैसमिलन सिंह, जैसमिलन सिंह बोलो बेटा। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी मुढ़ली विद्या बाबा बुड्ढा जी तो ग्रहण की सी। बिल्कुल सही आंसर, हाँ जी बिल्कुल सही। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी मुढ़ली विद्या बाबा बुड्ढा जी पासों ग्रहण की सी। गुरु अर्जन देव जी नू दोता बाणी का बहुता दा वार किसने दिता अते आप इस कथन उत्ते किवें खरे उतरे? हाँ जी नंदनी, नंदनी अनम्यूट योरसेल्फ। नंदनी, चलो सुखनूर, सुखनूर, हाँ जी बेटा। श्री गुरु अर्जन देव जी नू दोता बाणी दा बहुता दा वर उन्हां दे नाना जी श्री गुरु अमरदास जी ने दिता। बिल्कुल सही।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਦੋਂ? ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ, ਹੈ ਨਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਥਨ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੇਜ਼ਲ, ਹੇਜ਼ਲ ਅਨਮਿਊਟ yourself ਬੇਟਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸੰਤ ਭਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੇਜ਼ਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਢੰਗ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸੰਤ ਭਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ हैंड रेज करो, ओनली 2 हैंड्स। हेजल और हर्षवीर, सग्गू, 3 हाथ ने, बाकी बस बेटा जी। हाँ जी हर्षवीर, हर्षवीर अनम्यूट योरसेल्फ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना श्री गुरु अर्जन देव जी ने कीती ते इस दी लिखाई गुरदास जी ने कीती ते गुरदास जी ते इस दा कारज 1604 ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। हाँ जी श्री गुरु, बिल्कुल सही आंसर है हर्षवीर, वेरी गुड बेटा जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕੰਮ श्री गुरु अर्जन देव जी ने ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ? श्री गुरु हरमंदर साहिब ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਰਖਵਾਈ ਗਈ? अक्षिता अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी श्री गुरु अर्जन देव जी ने 1588 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਵਾਈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਕਦੋਂ ਰਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ? 1588 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਖਵਾਈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਾਸੋਂ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ? ਕੋਈ 5 ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਬੈਣੀ, ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, त्रिलोचन, पीपा जी, सदना जी, तुसी आदि दे नाम लिख सकते हो। ठीक है ना? गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत सारे भगतां दी बाणी दर्ज है, जिन्हां विचों मुख नाम 5 नाम हन। श्री गुरु रविदास जी, भगत पीपा जी, कबीर जी, रामदेव जी और सैनी जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਰੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर